व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब जी प्रोग्राम ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉੱਥੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਸਪੈਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी जिहड़ी है लाई सी जिहदे थल्ले सिविल लिबर्टीज़ जिहड़ियां ने खत्म कर दित्तियां गईयां सी और वो पीरीयड सी जदों कि भारत दे विच जयप्रकाश नारायण जिन्हें पूर्ण क्रांति दे नां थल्ले टोटल रेवोल्यूशन दे नां थल्ले एक अंदोलन चलाया सी जिहदे हौली हौली सारियां ओपोजिशन पार्टीज़ ज्वाइन कीतियां इंदिरा गांधी दे खिलाफ एक माहौल बनिया जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उहदी इलैक्शन जिहड़ी सी वो कैंसल कीती क्योंकि राज नारायण जिहड़ा विरोधी सी उन्हें कहा भी इन्हें गलत तरीके वरते ने जितण दे लई और फौरन इंदिरा गांधी ने भावें सुप्रीम कोर्ट तो उस फैसले नूं जिहड़ा वो रोक लवा लई पर भारत दे विच एक माहौल बनिया कि इंदिरा गांधी अस्तीफा दे और उस लई और ज़ाहिर है कि जिवें हुणे सामने आया कि जून 84 दे घल्लूघारे दे विच किवें KGB और ब्रिटिश इंटैलीजेंस और इंडिया दी रॉ वो मेन इनवॉल्व सी इसे तरह ये कोई शक नहीं है कि सोवियत यूनीयन का उस वेले पूरा दबदबा सी और भारत दे नाल इंदिरा गांधी बांग्लादेश वॉर तो बाद वो एक एग्रीमेंट भी डिफेंस एग्रीमेंट सी सोवियत यूनीयन नाल वो जाए जिहड़ा सोवियत यूनीयन ने कदे पोलैंड जां चेकोस्लोवाकिया जां हंगरी दे नाल कीता सी जिहदी आड़ जां अफगानिस्तान नाल जिहदी आड़ सोवियत यूनीयन ने कब्जा किया होया सी सो एमरजेंसी का आइडिया भी रशियन KGB का ही आइडिया सी और बाकी तो उन्होंने सारे ओपोजिशन लीडर सने जयप्रकाश नारायण और दूजे चुके अंदर दे दिते RSS का जिहड़े है लुक छिप के नरेंद्र मोदी सिख बन के लुकिया रहा है सुब्रमण्यम स्वामी भी पग बन के घूमता रहा और इन्हां दा जिहड़ा हैड सी RSS का वो जेल च गया लेकिन कुछ देर बाद ही एमरजेंसी शायद 20-21 महीने चली और उहदे च RSS का मुखी तो माफ़ी मांग के जेल चो आ गया और ये अकाली दल के क्रैडिट जाता उस वेले की लीडरशिप के हालां पंजाब ज्ञानी जैल सिंह मुख मंत्री सी पंजाब कोई बहुती सख्ती नहीं की गई पर सिखां नूं लग्या कि भी ये मुल्क की जिथे लोकतंत्र है मुढ़लियां आज़ादियां खोना ठीक नहीं है अकाली दल ने लौंगोवाल की कमांड थले मोर्चा शुरू किया एमरजेंसी के खिलाफ जिहड़ा उदों तक ही चलता रहा जदों तक फिर इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी तोड़ी ने उहदे 40,000 तो ज़्यादा वलंटीयर्स ने गिरफ्तारी दी भावें बहुत सारे उस दिन फड़ के छड़ दिते जाते सी पर ये कोई शक नहीं है कि वो 18-19 महीने का पीरीयड लगातारता दे नाल वो मोर्चा लगा रहा है और जो एमरजेंसी टुटी बाकी सब ने बड़ा सिखां दा थैंक यू किया क्योंकि बाकी तो सारे सौ गए सी ये वक्री गल है कि भी जदों फिर मुड़ के इंदिरा गांधी ने जदों एमरजेंसी टुटी दोबारा सरकार बनी जनता पार्टी की मुरारजी देसाई के थले वो टुट गई फिर चोणां हुई फिर इंदिरा गांधी आई सो ज़ाहिर है KGB और राह नूं बड़ा स्पष्ट सी कि सिखां ने ही इस दे खिलाफ आवाज़ चुकी और यही कौम खलो सकती है तो फिर जदों इंदिरा गांधी ने सिखां नूं सबक सिखाण दे नां थले 1980 तो लैके जिहड़ी प्लैनिंग की जिहदा नतीजा जून 84 के घल्लूघारे के रूप च निकलिया तो उही सारी ओपोजिशन जिहड़ी उस तो बाद सिखां दा थैंक यू करदी सी और कुदरती उस तो बाद जदों सरकार मुरारजी देसाई दी बनी गुरु रामदास जी का और अमृतसर शहर का फाउंडिंग डे सी जिहड़ा शायद 400 साल है उहदे च बड़े वड्डे समागम अमृतसर च होए मैं स्टूडेंट सी जलंधर रहिंदा सी मैं आलमोस्ट सारे देखे उन्हां ज़मानिਆਂ 'ਚ देसाई भी आया चंद्रशेखर एक तो बाद जहाज़ चों 4 मिनिस्टर उतरते सी ते 4 नवे आ जाते सी 4 चढ़ते सी 4 नवे और लखां की गिणती च अमृतसर च घट सी बड़े बड़े अड पंडाल लगे हुए सी और वो लम्मे पै पै के थैंक यू करते सी जी कि सिखां ने सानू आज़ाद करवा दिता नहीं तो असी ये होना सी लेकिन उहदी तुसी देखो कि भी उहदी थैंकफुलनैस इस किरतगण बहु गिणती ने की दिती कि फिर इंदिरा गांधी ने जदों माहौल सिरज के सिखां दे खिलाफ घल्लूघारा कीता ते सारे उहदे नाल खलोते सी सो हुण जदों अरुण जेतली ने जिहड़ा एक आर्टिकल इस दे उत्ते जिहड़ा मिनिस्टर है अंमृतसर चों हारिया है और जिन्हें साडे लंगर दे उत्ते जिहड़ा है वो जजिया लाया वो कह रहा है जैतली कंपेयर्स इंदिरा टू हिटलर प्रेजेस श्रोमणी अकाली दल फॉर रोल ड्यूरिंग एमरजेंसी पहला तो कदे किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया हुण चोणां नेड़े ने सो इन्हें अपने लेख दे विच जिहड़ा
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫॉर ਆਫਰਿੰਗ ਇਟਸ ਕਾਡਰ ਫॉर ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਮੁਕਾਈ। ਇੱਕ ਥਾਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਮਿਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਮਿਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਬਾਦਲ, ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਔਰ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੈਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਜੀਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਹੈਵ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟਡ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ with the emergency, even though the current Modi regime came to power through a democratic election, and some of the more infamous features of emergency like the large-scale arrests of political leaders and activists and press censorship are missing. What are the differences and similarities between then and now? ਇਹ ਨੈਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਗਲਗੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜਜੀਆ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜੀਮ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇ ਨੈਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਵੈਲ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, there is no doubt about that। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਐਲਾਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। we have seen a huge massive attack on freedom of expression, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ huge massive attack ਹੋਇਆ। we have seen innocent helpless Indians killed because they did not fit into the RSS view of India। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਨੋਨ ਐਂਡ ਅਨਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਮਰਡਰਡ, ਜਾਣੂ ਔਰ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਈਟਰਸ ਲਾਈਕ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈਵ ਬਿਨ ਕਿਲਡ, ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਲੇਖਿਕਾ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਨੋ ਜਸਟਿਸ ਫॉर द ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਵੇਜ ਅਰਨਰਸ who have lost their lives in their fashion, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੈ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਓ ਬੀਇੰਗ ਕਾਲਡ ਦ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਹੋਰੈਂਡਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, a nightmare which is worse than the emergency। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹ ਹੋਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। During the emergency we knew what the situation was. The opposition was in jail, there was no freedom of speech, etc. Now we are living in a battered bleeding democracy। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰਡ ਹੈ, ਭੰਨੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ ਜੀ। ਹੈ। ਐਂਡ though no emergency has been declared, people are being killed, people are being jailed, people are being hauled up for sedition and for being anti-national। It is an absolutely nightmarish situation which has no equal। ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਬਟ ਵੀ ਸੀ what is happening all around and nothing has come out of the government's mouth to condemn all these ongoings on। So I rate it as a situation which has no equal in India। ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨੈਣਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ, ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਪਾਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇੱਕ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇੜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ RSS ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਸ ਦੈਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਂਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਗਲ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ PayPal ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।